Hello student, I hope you all have enjoyed this play, The Welcome. So today we are going to solve some questions from English workshop of this play. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण द वेलकम या पाठाचा इंग्लिश वर्कशॉप म्हणजे स्वाध्याय पाहणार आहोत. पेज नंबर 67 वरती पहा. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is list the characters in this play. Write how each is related to चतुर्भुज. नाटकातील पात्रांची यादी तयार करा आणि प्रत्येकांचे चतुर्भुजशी असलेले नाते सांगा. Characters in this play: नीलरतन, जमीनदार, सातू, maid, mother, little boy, aunt, little girl, Hari, Sadhucharan and Paran. And relation to Chaturbhuj. Nilratan is villager. Jamindar is landowner of his village. Satu is Chaturbhuj uncle. And next maid, a maid servant of family. Mother, Chaturbhuj mother. Little boy, Chaturbhuj younger brother. Aunt, Chaturbhuj aunt. Little girl, Chaturbhuj younger sister. Hari, Chaturbhuj uncle. Sadhucharan is a villager and Paran is a villager. Question number second pa. Question number 2 is find and list the incomplete sentences of चतुर्भुज. चतुर्भुजच्या अपूर्ण वाक्याची यादी करा. The अपूर्ण वाक्य, incomplete sentence. First sentence is directly after the MA exams were over I च्या पुढे डॅश दिलेला आहे बा. Next, this year the exam were very. Next sentence, the subjects I would offered. Next sentence, there were so many examinations, etc. Question number 3, from groups discuss and write what Chaturbhuj would like to hear from the following people. गट तयार करायचा आहे आणि खालील लोकांकडून चतुर्भुजला काय ऐकायला आवडेल किंवा त्याला काय ऐकायला आवडले असते ते आपण सांगायचं आहे. आता चतुर्भुज आय हॅव पास्ड MA examination. नीलरतन, that is really great Chaturbhuj. Jamindar said, very nice, God bless you. Uncle Satu is, oh, congrats. Mother said, good, we are so proud of you. Aunt, very good news, congrats. Sadhucharan, great, congratulations. And Paran said, hearty congratulations. हे चतुर्भुजला ऐकायला आवडले असते. क्वेश्चन नंबर 4, इनॅक्ट द प्ले. तर हे नाटकाचं सादरीकरण करायचं आहे. तर तुम्ही या नाटकातील विविध भूमिका घेऊन हे नाटक तयार करून त्याचं सादरीकरण करू शकता. क्वेश्चन नंबर 5 पाहता. From pairs, each person in the pair writes down a simple story, news item, report, etc. Then one of the partners tries to tell it to the other person. The other person shows through gestures that he is not interested by yawning, looking away, frowning, doing something else, etc. Repeat the activity after changing the roles of the listener and the speaker. Then
prepare 2 tables. How to be a good listener and how not to be a good listener. तर पहा, या प्रश्नामध्ये आपल्याला 2 टेबल तयार करायचे आहेत आणि ते 2 टेबल तयार करून हाऊ टू बी अ गुड लिस्नर अँड हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर. टेबल नंबर 1, हाऊ टू बी गुड लिस्नर. गुड लिस्नर इज look at the speaker and not good listener is look somewhere else when the speaker is speaking. Good listener is pay close attention to the speaker and not good listener is distract the speaker. Number good listener is try to guess the meaning of some new unfamiliar words. And not good listener is start yawning. Good listener is keep on listening if you don't understand the speaker, and not good listener is start clapping and laughing without any reason, etc. Next, question number 6. Play the game of right question, wrong answer. आता हे 6व्या प्रश्नामध्ये आपल्याला एक गेम खेळायचा आहे आणि हा गेम काय पहा, राईट क्वेश्चन बरोबर प्रश्न विचारायचा आहे आणि त्याचं रॉंग आन्सर द्यायचं आहे. फ्रॉम पेअर्स जोड्या तयार करा. 1 person पुट्स एनी 1 क्वेश्चन टू द अदर. आता एका व्यक्तीने काय करायचं आहे, दुसऱ्या व्यक्तीला प्रश्न विचारायचा आहे. The other person has to give a wrong answer quickly. आणि दुसऱ्या व्यक्तीनं त्या प्रश्नाची चुकीची उत्तरं क्विकली सांगायचं आहे. अँड she is out of she is gives the relevant म्हणजे त्याशी संबंधित किंवा करेक्ट आन्सर or waits too long to give an answer. आणि जो कोणी बरोबर उत्तर देईल तो आउट होईल. फॉर एक्झाम्पल, A said, how much water do you need? And B said, near SP College. A said, where's SP College? B said, at 2 o'clock. A said, who was there? B said, I don't know. Who was there? आता हे प्रश्नाला हे उत्तर जुळते त्याचं, आय डोंट नो. त्या ठिकाणी कोण होतं तर तो काय म्हणतो, बी नाही मला माहिती नाही, आय डोंट नो, म्हणून तो आउट झालेला आहे. नेक्स्ट आपल्या पुस्तकामध्ये एक दिलेलं आहे बा, व्हॉट डू यू ईट? 3 books. व्हॉट डू यू ईट? 3 books. तू काय खात आहे म्हणल्यानंतर तो काय म्हणतो, 3 books. विच बुक्स? कोणते पुस्तकं? ऑन द ट्री. चुकीचे उत्तर आहे ते ऑन झाडावर. कॅन यू क्लाइंब ट्रीज? ऑफकोर्स. तो काय म्हणतो, तुला झाडावर चढता येईल का? ऑफकोर्स, हो अर्थातच. आउट. हे ना राईट आन्सर सांगितल्यामुळं तो आउट झालेला आहे. तर अशा प्रकारे हा गेम तुम्ही घरी पण खेळू शकता. नाव सी लँग्वेज स्टडी पेज नंबर 68. ऑक्झिलरी वर्ब बी. Be plus main verb plus ing shows that the action was not complete. It goes on. This is known as the progressive or continuous tense. जेव्हा टू बीची सहाय्यकारी क्रियापदे कोणती? वर्तमानकाळी एम आर आणि भूतकाळी वॉज वेअर. जेव्हा बीची एम आर वॉज वेअर ही क्रियापदे प्रोग्रेसिव्ह टेन्स किंवा कंटिन्युअस टेन्समध्ये वापरतात तेव्हा ती ऑक्झिलरी क्रियापदे म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे असतात. फॉर एक्झाम्पल, आय एम गोईंग, वॉज गोईंग. आता आपल्याला या वाक्यातील बी या क्रियापदाचे ऑक्झिलरी म्हणून केलेले काही उपयोग आहेत ते खाली टेबलमध्ये दिलेले ते पाहू आपण. प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह अँड पास्ट प्रोग्रेसिव्ह.
प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह मीन्स काय, चालू वर्तमान काळ. चालू वर्तमान काळामध्ये काय, बी प्लस मेन वर्ब प्लस आय एन जी. ते काय करायचं आपल्याला, टू बीची सहाय्यकारी क्रियापदे, त्यानंतर मेन वर्ब आणि मेन वर्बला आय एन जी प्रत्यय लावायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आय एम रायटिंग, आय हे सब्जेक्ट आहे, आय एम हे टू बीची सहाय्यकारी क्रियापदे बीची, आणि राईट हे क्रियापद म्हणजेच मेन वर्ब, आणि त्या मेन वर्बला आय एन जी प्रत्यय, रायटिंग, आय एम रायटिंग. यू आर रीडिंग, they are playing, she is singing. आता यामध्ये क्रिया ह्या चालू आहेत, म्हणजे मी लिहित आहे, तो वाचत आहे, ते खेळत आहे, and she is singing, ती गात आहे. हे अशा प्रकारे. नेक्स्ट पास्ट प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे चालू भूतकाळ. चालू भूतकाळामध्ये बी प्लस मेन वर्ब प्लस आय एन जी. आय वॉज रायटिंग म्हणजे मी लिहित होतो. यू वेर रीडिंग, ते वाचत होता, नाही तो वाचत होता. दे वेर प्लेइंग, ते खेळत होते. शी वॉज सिंगिंग म्हणजे ती गात होती. नेक्स्ट नाव सी ऑक्झिलरी वर्ब हॅव. हॅव प्लस मेन वर्ब plus ed shows that the action about which are talking now was complete. This is known as the perfect tense. म्हणजेच काय, आता टू हॅवची सहाय्यकारी क्रियापदे हॅव, हॅज आणि हॅड. ही क्रियापदे जेव्हा परफेक्ट टेन्समध्ये म्हणजेच पूर्ण काळात वापरतात तेव्हा ती सहाय्यकारी क्रियापदे असतात. फॉर एक्झाम्पल हॅव गॉन, हॅड गॉन. आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पूर्ण वर्तमान काळ आणि पास्ट परफेक्ट म्हणजेच पूर्ण भूतकाळ या वाक्यातील हॅव या क्रियापदाचे ऑक्झिलरी म्हणून केलेले उपयोग पहा, खाली दिलेले पहा. प्रेझेंट परफेक्टमध्ये हॅव ऑब्लिक हॅज प्लस मेन वर्ब. मेन वर्बला काय, मेन वर्बमध्ये व्ही प्लस ed ऑब्लिक en. अँड पास्टमध्ये हॅड प्लस मेन वर्ब म्हणजे व्ही प्लस ed en. आय हॅव सीन द फिल्म या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट आय, हॅव ए टू हॅवची सहाय्यकारी क्रियापदे आणि सीन हे पास्ट पार्टिसिपल म्हणजेच काय परफेक्ट. सीन, सी सॉ, सीन तिसरे रूप. द फिल्म, आय हॅव सीन द फिल्म, मी फिल्म पाहिलेला आहे. ही हॅज पास द एक्झामिनेशन, दे हॅव गॉन बॅक. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूतकाळ. आय हॅड सीन द फिल्म, ही हॅड पास द एक्झामिनेशन अँड दे हॅड गॉन बॅक म्हणजे ते मागे परतलेले होते. पूर्ण यामध्ये क्रिया ह्या पूर्ण झालेल्या आहेत म्हणून पूर्ण भूतकाळ आहे. नेक्स्ट टॉपिक पहा, मेनी वर्ब हॅव सेपरेट फॉर्म फॉर द पास्ट अँड द परफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल द पास्ट अँड परफेक्ट ऑफ द वर्ब see is, saw and seen respectively. Note some more examples given alongside and keep adding to the table. Look up the forms in a good dictionary. तर पहा या ठिकाणी खूपशा अशा रेग्युलर म्हणजेच नियमित क्रियापदांची पास्ट भूतकाळाची व परफेक्ट पूर्ण भूतकाळाची रूपे डी, ed व टी प्रत्यय लागून होतात हे आपणास माहीत आहे. परंतु काही वाक्याच्या काही क्रियापदाची पास्ट व परफेक्ट रूपे वेगळ्याच प्रकारे होतात. अशा क्रियापदांना आपण इरेग्युलर वर्ब्स म्हणजेच अनियमित क्रियापद असे म्हणतात. तर या ठिकाणी एक तक्ता दिलेला आहे, ते तक्ता पाहूयात आपण. वर्ब
past and perfect. Verb see, saw, seen. Do, did, done. Go, went, gone. Write, wrote, written. Sing, sang, sung. हे इरेग्युलर वर्ब्स आहेत आणि अशाच प्रकारे या तक्त्यातील क्रियापदाप्रमाणे डिक्शनरीच्या सहाय्याने अशा खूपशा क्रियापदांची यामध्ये भर घाला. फॉर एक्झाम्पल begin, began, begun. Bring, bought, bought. Come, came, come. Eat, ate, eaten, etc. अशा प्रकारे काही नियमित जे अनियमित क्रियापदे आहेत ते या डिक्शनरीच्या सहाय्याने यामध्ये ॲड करा. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे TOW म्हणजेच काय 2 मिनिट ऑफ ओरल वर्क. हे पाहूयात आता आपण खाली दिलेल्या आहे शेवटी 2 मिनिट ऑफ ओरल वर्क आहे हे. यामध्ये काय सांगितले ट्राय टू थिंक ऑफ ॲज मेनी वर्ड्स एंडिंग इन ING ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स. 2 मिनिटामध्ये तुम्हाला जेवढे शक्य होतील तेवढे ING असलेले वर्ड्स सांगा किंवा लिहा. तर पहा ING वर्ड्स मेकिंग, कुकिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, जम्पिंग, रनिंग, ट्राईंग, वर्किंग, गोईंग, एक्सेट्रा अशा प्रकारे. नेक्स्ट सिलेक्ट एनी 10 of the words ending in ING that you have come up with. Try to make a meaningful sentence using one or more of them till you have a sentence for all 10 words. Do it within 2 minutes. Write down the sentence. आता आपण यापैकी कोणती 10 ING वर्ड्स तुम्ही घ्या आणि त्यापासून अर्थपूर्ण असे सेंटेन्स म्हणजे मिनिंगफुल असे सेंटेन्स बनवा आणि टिल यू हॅव अ सेंटेन्स फॉर ऑल 10 वर्ड्स. ते वर्ड्स पूर्ण संपेपर्यंत सेंटेन्स बनवा. डू इट विदिन 2 मिनिट्स फक्त 2 मिनिटामध्ये. अँड राईट डाऊन द सेंटेन्स. ते सेंटेन्स लिहून काढा. फॉर एक्झाम्पल The carpenter was making a lovely sofa. The children were playing football. I love reading comics. Next sentence, the farmer was working in his field. My sister was writing a letter to her pen friend. अशा प्रकारे आपलं हे इंग्लिश वर्कशॉप लँग्वेज स्टडी हे दोन्ही संपलेलं आहे आणि सर्वांनी आपल्या क्लासवरच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढायचं आहे.